वाहिगुरु। साहिब जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री नानक पद पंकज बंदन पद पंकज बंदन। सिमरो अंगद दुख निकंदन। गुर अमरदास हृदय नित ध्यान जी। हृदय नित ध्यान। श्री गुरु रामदास गुण गाओ। गुर अर्जन विघ्न के नाशक। विघ्न के नाशक। श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक। राय जोरी नमो कार जोरी। श्री हरि कृष्ण मनाओ बहोरी। गुर तेग बहादुर परम कृपाला जी। परम कृपा। श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला। तारो तारा तार पुन पुन सीसा जी। पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीशा। जिसमें अमृत ज्ञान है। माणिक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत। बंदो कर अनुराग। एक ओंकारा सतगुरु। तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। सावधानी करे को चहत पलाई। इत्यादि सब वार्ता सुन बोध उपाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।
साहिब ए कमाल वाली ए कुल आलम भगत वशल 10 गुरु ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ शांति दे पुंज बाणी के बोहे थे शहीदां दे सरताज सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी और संत सिपाही मेरी पीरी दे मालक दाता बंदी छोड़ साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी तिन्हां दे चरण छोह वसाए हुए इतिहासक पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री हरटा साहिब जी विखे बड़ी दे सहित जिथे संगत रोजाना की तरह पहुँच रही है उथे बेअंत संगत पंचमी दे दिहाड़े नूं मुख रखदियां होइयां दूर नेड़े तो हाजरियां भर रही है यात्रा कर रही है। गरीब निवाज सतगुरु जी आ रही बेअंत संगत की सेवा तिल फुल भेटा अरदास सत संगत कीती हुई प्रवान करन गुर सिक्खी वाला जीवन बख्शिश करके निहाल करन अपने चरणों के नाल जोड़न अरदास है। आओ समा हो चुका है शाम की कथा विचार दा। शाम के समय आपां लड़ीवार इतिहास सरवण करके लाहा प्राप्त करते हैं। छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जीवन जिस विचों आपां पिछले दिनों दे विच ये वचन सरवण कीते हैं इतिहास सरवण किया है कि सतगुरु जी छेवें पातशाह जी अपना जिहड़ा परिवार है उसनूं श्री करतारपुर साहिब जी की धरती ते छड्ड के आप मालवे वाले पासे चले गए सन ते उत्थे सह पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी मालवे की धरती ते गुरु सर महराज बादशाह की फौज के नाल शाहजहान फौज के नाल छेवें पातशाह है तीसरा युद्ध होया है और जिस विच फिर छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी उपर धोखे दे नाल रात वेले शाहजहान की 35,000 फौज ने हमला किया सीगा पर सतगुरु जी ते सतगुरां दे सिख सुचेत सन जिहदे करके रात कीते हुए हमले का सोहणे ढंग दे नाल जवाब ही नहीं दिता। 35,000 दे विचों 25,000 की फौज रात ही मार दी दुश्मनों की ते दिने भयानक जंग होया पातशाह जी ने वो भी जंग जित लिया है। तो सतगुरु जी जंग जितण तो बाद पातशाह जी चलते हुए कांगड़ पिंड पहुँचे हैं। कांगड़ कुछ दिन टेकन तो बाद छेवें पातशाह जी सतगुरु जी एक निथाने पिंड दे विच पहुँचे। उस तो अगे सतगुरु जी गुजरवाल पिंड दे विच पहुँचे हैं। बेअंत सिखां नूं दर्शन दीदारे दिंदे हुए बेअंत थावां ते विचरदे हुए जीवां दा भला करदे हुए छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी कल दे दीवान दे विच आपां सरवण कर रहे सी। सतगुरु जी श्री करतारपुर साहिब जी धरती
ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ, ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਖੀਰ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਉ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਥ 'ਤੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਰ ਸੀਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 35,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਸਮ ਬੇਗ ਆ ਔਰ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਆ, ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਆ, ਅਲੀ ਬੇਗ ਆ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਸ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸੱਜ ਗਈ ਹੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਦਲ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਆਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਅਗਲੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੂਬੇ ਡਰੇ ਗੁਰ ਨਹਿ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੌਜ ਨੇ 4000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 35000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ, ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਬਲੀ ਹੋਣਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਅਹਿਲਕਾਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੂਬੇ ਡਰੇ ਗੁਰ ਨਹਿ ਇਤ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 35000 ਫੌਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5-5, 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਦਬਕੇ ਚਾਰੋਂ ਜਗ ਮੈਂ ਨਹਿ ਕੋ ਗਰਬਾਵੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਬਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਨਹਿ ਕੋ ਗਰਬਾਵੇ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਰੇ ਕੋ ਚਹਿਤ ਭਲਾਈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕੋ ਚਹਿਤ ਭਲਾਈ, ਤੇ ਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਟਾਲਾ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਬਾਰਤਾ ਸੁਨ ਮੋਦ ਉਪਾਈ।
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਤਗੜੀ ਵੀਰਤਾ, ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਜਨ ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਪਨਿਓ ਨਿਮ ਸਮਨ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਫੌਜ ਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਫੌਜ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕਲ ਜਗਤ ਜਿਨ ਕੋ ਮੈਂ ਹਾਰੇ ਸਭ ਬਾਤੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਰੇ ਸਭ ਬਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਤਕ ਘਟਕਾ ਦਿਨ ਰਹਿਓ ਤਬ ਉੱਠੇ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾਸੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬੀਬੀ ਬਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਨ।
ਬੁਲਾਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਔਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨੌਹਾਂ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਸਗਲੀ ਬੰਦਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਨਿਜ ਥਾਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਵਰ ਪਰੇ ਅੰਕ ਪਰ ਗੁਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਗ ਬਖਾਨੇ। ਤੇ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਰ ਪਰਿਅੰਕ ਪਰ ਗੁਰ ਥਿਕੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਗ ਬਖਾਨੇ। ਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਆਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿ ਗੋਦ ਹਰ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੋਦ ਦੁਲਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਬਾਬਾ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਤੇ ਪਾਈਏ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਕ ਬਹਾਦਰ ਦਹਿਨ ਦਿਸ਼ ਏਕ ਰਸ ਬ੍ਰਿਤ ਜਾਹੀ। ਔਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗਮੱਲ ਜੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਰਸ ਬ੍ਰਿਤ ਜਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤਿਆਗਮੱਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ, ਇਕਾਗਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰ ਬਾਣੀ ਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਔਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਤਿਆਗਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਣੀ ਰਾਏ ਸਨਮੁਖ ਥਿਰਿਓ ਪਿਤ ਰੂਪ ਦਿਖੰਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਵਾਰ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਸਭਨ ਹੀ ਠਾਡੀ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖ ਆਨੰਦਤ ਔਰ ਕਰੇ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭੋਰੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਖ ਆਨੰਦਤ ਔਰ ਕਰੇ, ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਨ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਸੀਤਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਵੈ ਘਰੀ ਜਤਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਓ ਮਿਰਜ ਗਿਰਾ ਸੁਨਾਈ। ਤੇ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਠਾਸ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸੰਦ ਹਨ ਭਾਵ ਜਥੇਦਾਰ, ਮਸੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੋ, ਅੰਦਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੋ ਜੀ। ਦਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪਾਲੇ ਜਿਮ ਸਭ ਕੋ ਪੂਜੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਹਨ ਜਥੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣ ਭਾਵ ਹੈ ਘਾਹ, ਖਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਥਾ ਜੋਗ ਜੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰ ਰਾਏ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਧੀਰਜਮਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹਨ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿਲਬਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। 2 ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਬਾਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖਿਆ, ਲੰਮੀ ਬੇਲ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਚਿਤਰੇ ਲਿਖ ਕਰੀ ਮੂਰਤ ਸਰਬੰਗਾ। ਔਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਝ ਹੈ ਘੋੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਆਪ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ, ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸਵ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਤੇ ਹਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਜਗਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸਨ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤ ਆਨੰਦ ਸਭ ਮੈਂ ਭਇਓ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਮਾਰਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਮਚੰਦਪੁਰ ਆਪਨੇ ਮਿਲ ਕਰ ਪਰਵਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵਾਪਸ ਅਯੋਧਿਆ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਰਤ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਪਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਪਮਾ, ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸਵਾਗਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ
ਆਸ-ਪਾਸ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਔਰ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਛ ਹੋਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਯੁੱਧ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤੇ ਹਨ, ਨਿਜ ਘਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਸੁਣ ਆਇਓ, ਕਰਤ ਉਤਾਲ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਪੈ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ, ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਕਿਮ ਭੀ ਰਨ ਮਾਹੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ 7,000 ਹੀ ਫੌਜ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ 35,000 ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਪਰੇ ਅਧ ਜਾਮਣੀ ਗਨ ਛੁੱਟੀ ਤਿਰੰਗਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਕਰ ਤੇਜ ਤਿਰੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੱਡੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਹਨ ਉਹ ਲੜ ਪਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭੇਤ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੈਨਾ ਥੋੜੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੜਤ ਭਏ ਮਿਲ ਆਪ ਮੈਂ ਤੋਮਰ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਉਹ ਛਿੜ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਦਲ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ 3 ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। 35,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25,000 ਸੂਰਮਾ ਰਾਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਨਿਸਮੈ ਮਰੇ ਸਹੰਸਰ ਬਾਉ ਪੁੰਨ ਭਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਚੜੇ ਆਪ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਰਿਪੁਨ ਵਿਨਾਸ਼ਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਬਰੀ ਬੇਗ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤਾਕਤਵਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕਾਂਬਰੀ ਬੇਗ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗਰੀਬਨ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਲੀ ਕਾਂਬਲੀ ਬੇਗ ਭੱਟ ਉਮਰਾਵ ਮਹਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਕਾਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਵੰਦ ਯੁੱਧ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਜੰਗ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੰਦ ਯੁੱਧ ਕੀਨੋ ਮਹਾ ਗਏ ਹਾਥ ਕਿਰਪਾਨਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾ ਪਕੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੈ ਰਾਖਿਓ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ 35,000 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਲੱਲਾ ਬੇਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸਭ ਚਮੂ ਮੁਖ ਆਇਓ ਰਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਿਰਿਓ ਤੁਰਕ ਗਨ ਮੈਂ ਬਲੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਮਾਰਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਅਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੋਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਬਾਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਸੈਨਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਪਰਾਜੈ ਤੁਰਕ ਏਮਾ ਦੁਰਜੈ ਕਰ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਝਾਟੀ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ, ਆਪੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਹੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਫੌਜ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਰਾਏ ਜੋਧਾ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੱਥ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਹਿਤ ਭਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਣ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਹਿਤ ਭਾ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਉਚਾਰੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਤੋ ਜੇ ਰਣ ਵਿਖੈ ਬਲ ਕਰਤ ਘਨੇਰੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਗੁਰ ਕੋ ਜਾਣਨਾ ਤੇਤ ਕਬ ਹੈ ਹਤਿਓ ਅਗੇਰੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਏ ਹੱਥ ਮੈਂ ਬੰਤ ਸਹਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਸਭਾ ਤਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲ ਮੇਰੋ ਜਗ ਬਿਰਤ ਹੈ ਜਿਹ ਨਾਮ ਸੁਨੰਤੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਤ ਸ਼ਤਰ ਬਰਿੰਦ ਤਿਤ ਨਹਿ ਠਹਿਰੇ ਸੰਕੇਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਨ ਸੋ ਬੇਦਤ ਕਨੇ ਗਹ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੀਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੀਰਨ ਸੋ ਬੇਦਤ ਘਣੇ ਗਏ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਧੂ ਕੇ ਵੱਡਾ ਘਮਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਘਾਰਤ ਜੀ ਕਰਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਅਗਰ ਮਦਾਨਾ। ਔਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮਿੰਟ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਤਰੇ ਕਾਲਤ ਕਮਸਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਜੇਠਾ ਹੈ ਮਰਦ ਰਾਣ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਬਖਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਆਪਣੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਤ ਪਾ ਕਹਿ ਜਿਮ ਹੈ ਤੇ ਤੈਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨਾ ਬਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾ ਨਾ ਲਖ ਸਕੀਏ ਨਾ ਕੈਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਰਨੈਲ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਕੋ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਭਏ ਅਰੋਗਾ ਦੇ ਪਾਵਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ
सारी संगत अपनी रसना ਨੂੰ पवित्र करो। जगत जलंदे ਦੀ सुख शांति वास्ते चढ़दी कला वास्ते ਆਪਾਂ सिमरन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। भावना सहित उच्चारण करो जी। और समूह संगत ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। आओ संगत जिथे भी है, भावें कोई सेवा कर रहा है, बाहर बैठा होया है, सहित मन एकाग्र करके जपो जी वाहे गुरु 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 नानक नाम चढ़दी कला ने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन मोहे मैया तार।
ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਹਾਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਏਕ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।